In today's class, we will learn present perfect, past perfect, future perfect. Okay? Present perfect, past perfect, present perfect, past perfect, future perfect. As I told you, I will explain my class in Bengali, Hindi, and English. Okay. Now it is very important for us to tell you this in English first, because if you make present perfect tense, you need has and have. Understood? As auxiliary verbs, and you need to put them spelling. Hello, spelling. Now I want to tell you, you need has, have. Understood? Before the past participle form of that. Has, have before the past participle form of verb. Understood? Oh, you come this way. This way it will be very good. You come this way. Oh my God, it's going to fall. It will fall. I'm 100% sure. It has not yet stopped writing, I think. Okay. Okay. Then, if you make present perfect tense, what forms of verbs do you need? To make present perfect, you need present perfect, perfect. To make present perfect, perfect, you need has, you need, understood, to use either have or has. Understood? Before past participle forms of verbs. Past participle forms means which form? Third form, which we call third form, right? Understood? Third form. Am I right or not? We call it third form of the verbs. Okay. Like, let me, for example, what? EX. You can write like this. Okay. Sir, only 3 examples. Okay, I'm just giving you examples. Only I make it very short. First, present perfect. Formation of present perfect. Formation of present perfect. Present perfect. Formation of present perfect. Has or has. Have or has. Sir, it Then is not clear. Has or have. Okay. Last, That is not past clear. participle form. That is not clear. A and H. Understood?
Clear? Have or has plus third form. Third form. of the verb. Sir, it can be briefly also. Like gone, seen, Gone spelling. gone, G-O-N. Understood? Play, played, gone, sing. These are the third forms. Okay? Present form. Clear? You understood? For example, if you make sentence like আমি একটা কাজ করেছি. I have done The verb. the work. The letter. I have written a letter. I have written a Letter. letter. Understood? So, make out. I have written a letter, and if the subject is in the third person singular number, if the subject is in the right, Ram has. If it is because Ram is third person, so I am bringing has, and then past partial form of verb. Ram has written, W-R-I-T-T-E, written a letter. Understood? Got it? Then I am going to explain it in Bengali. I think it will be very good. দেখো বাংলাতে কোনো বাক্য রচনা করলে সাথে সাথে কি করতে হয়, ওই আমরা কি করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট গঠনে আমি আমরা যদি হই ফার্স্ট পারসন হই তাহলে সবসময় হ্যাভ নিয়ে আসে, ঠিক আছে? আর যদি একটা মাত্র ব্যক্তি বোঝায় সেটা যদি থার্ড পারসন হয়, রাম, লক্ষ্মণ, টম, হ্যারি, যে কোনো নাম ইট হলেও ওই হ্যাজ আসবে তার সাথে পাস্ট পারসন, ঠিক আছে? তুমি আমার বলতে পারো এই রাম রাবণকে হত্যা করেছে, রাম রাবণকে হত্যা করেছে, রাম হ্যাজ বলল, রাম হ্যাজ কিল, KILLED, কিল, হত্যা করেছে, রাঘব, RAVA, আছে? আন্ডারস্টুড? তাহলে এবার তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা আমি মনে করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তাও একটা নিয়ম আমরা শিখি, আমরা না একটা ভেতরের খুব গোপন নিয়ম একটা শিখি। তা আমরা ভার্বের যদি তিনখানা রূপ হয়, যেমন ভার্বের সাধারণত তিনটে রূপ, গো মানে যাওয়া, যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব, ঠিক আছে? আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এটা আনি কেন, এই কারণটা জানার চেষ্টা করি। প্রেজেন্ট ফর্মটা ভাবছে গো, পাস্ট হচ্ছে কি, পাস্ট ফর্ম গো মানে যাওয়া, গিয়েছিলাম যদি বলতে চাই আমরা তাহলে ওয়েন্টটাকে বলবো, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম। আর যদি আমরা পাস্ট গো মানে যাওয়া, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম, এবার যদি আমরা পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম ব্যবহার করি এটার কিন্তু কোনো অর্থ নেই। কীরকম? পার্টিসিপেন্টটাকে আমরা কী বলি বলো? পার্টিসিপেন্টকে সবসময় আমরা অ্যাডজেক্টিভ রূপে দেখি। অ্যাডজেক্টিভ মানে বলি তো, অ্যাডজেক্টিভ মানে যে শব্দ দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে কোনো কিছু একটা, ফর অ্যাডিং সামথিং টু দ্য মিনিং অফ আ নাউন অর প্রোনাউন। তাই এখানে যদি এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করে শব্দটা, ভার্বের এই রূপটা, তাহলে আমরা বলতে পারি না কিল্ড ম্যান মানে হত্যা করেছে, ঠিক আছে? ফলেন লিভস, ফলেন লিভ যে পাতা পড়ে গেছে, তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে এই রূপটা দিয়ে, মানে অ্যাডজেক্টিভ মানে দোষ গুণ সম্পর্ক, যে পাতা পড়ে গেছে তাকে ফলেন লিভস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার গো মানে যাওয়া, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল বলে গেছে। এবার গানটা যেটা আছে এটা অ্যাডজেক্টিভ, মানে এটা কি হয়ে গেছে, মানে তসম্মত বলে যাবে বাংলাতে, মানে মানে কি তসম্মত মানে যেটা সমাপ্ত, কোনো জিনিস সমাপ্ত হয়ে গেছে। যেমন যদি বলো ডু মানে করা বোঝে, এর মানে হচ্ছে করা। এবার ডিড মানে কি করেছিল, করেছিল, ঠিক আছে? করেছিল বোঝাচ্ছে।
ডিড মানে করেছিল, করা করেছিল, এবং এই গান মানে কি করা হয়ে গেছে। যা তোমাকে যদি কেউ কোনো একটা কথা বলে এই কাজটা হয়ে গেছে, দা ওয়ার্ক ইজ হয়ে গেছে মানে কি কৃত, হয়নি কৃত, ত সন্ন ত হয়ে গেছে মানে সমাপ্ত, যেটা করা হয়ে গেছে। তাই এবারে যদি এটা যদি কৃত হয়ে থাকে, এটা এরকম যদি বোঝায়, তাহলে আমরা আমার আছে, আমার আছে ইংরেজি কি, কারো কোনো কিছু থাকা বোঝালে কি কোন ভার্ব বসে, কারো কিছু থাকা বোঝাতে কোন ভাব ব্যবহার করি আমরা, কারো কিছু থাকা বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি বলো, হ্যাভ ব্যবহার করি না, সেন্স অফ ওনারশিপ। আর থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে রাম শাম যদি একা হয় তাহলে হ্যাজ ব্যবহার করি, কারো কিছু থাকা বোঝাচ্ছে কি না। এই দুটো ভার্ব ধরে কি কারো কোনো কিছু থাকা। আমি যদি বলি আমার একটা পেন আছে, এম দিয়ে বলতে পারবো না, তোমাকে বলতে হবে আই হ্যাভ এ পেন। রামের একটা কলম আছে, রাম হ্যাজ এ পেন, তাই না? তাই তো। এবার এই যে এদের মানে হচ্ছে বর্তমানে, বর্তমান কালে প্রেজেন্ট টেন্স, এই যে প্রেজেন্ট টেন্সে এদের মানে হচ্ছে হ্যাজ বা হ্যাভ মানে থাকে। আচ্ছা অতীতে ছিল বোঝালে কি বসাবো বলো তো, এই হ্যাজ আর হ্যাভের অতীত কে বলো তো, ই রাম। এই বইয়ের অতীত যদি ওয়েন্ট হয়, হ্যাজ আর হ্যাভের অতীত হ্যাড না, মনে আছে? বুঝতে পারো নি? এই যে হ্যাড, এই যে পাস্ট, বুঝতে পারছো? হ্যাডটা বসাবে, তার মানে এদের দুজনের অতীত আমাদের দরকার। কার অতীত? আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট বানাবো না, সব সময় আমাদের কি দরকার হবে বলো, আমাদের কি দরকার হবে? প্রেজেন্টে হ্যাজ হ্যাভ লাগবে, পাস্টে কি লাগবে, হ্যাড লাগবে। বারবার আমি এইগুলো লিখে হ্যাড, পাস্টে হ্যাড ব্যবহার করবো। আর ফিউচারে কি করবো বলো তো, আমরা এই যে জিনিসটা হ্যাভটা আছে না, এইটার আগে আমরা কি করবো, প্রেজেন্ট লাগে, ফিউচার বানাতে কিন্তু প্রেজেন্ট লাগে। মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম করি, আমি কোনো কিছু করি বললে কি বলবো, বা খাই বললে ভার্বের খালি প্রেজেন্ট ফর্ম বলবো। তুমি যদি বলো আমি যাই, তাহলে আই গো, তাই না? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা, তাই তো? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট গঠন করে। আর পাস্টে কি করব, পাস্ট বানালে, পাস্ট ইনডেফিনিট বানালে কি করব আমরা, পাস্ট ফর্মটা ওয়েন পাস্ট কি ওয়েন্ট না, খালি ওয়েন্ট বসিয়ে দেব, তাই তো? ওয়েন্টটা এনে দিল, আমি কি বলবো, আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, তাই না? আমি যাই, আমি গিয়েছিলাম, তাহলে পাস্টটা বসলে পাস্ট ফর্ম হয়ে গেল, পাস্টই বলি। আর ফিউচার যদি বলি আমরা কি বলবো বলো তো, এইটাকেই নেব, প্রেজেন্ট ছাড়া কখনো ফিউচার হয় না। এটাকে কি করব, ফিউচার একটা রূপ যদি বানাই, ফিউচার FUTURE, ফিউচার বানালাম তো, FUTURE, এর আগে কি করবো, ফিউচারের আগে কি করবো বলো তো, ফিউচারের আগে এইটাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় বসাবো, এইখানে বসাবো। তার আগে কি বসাবো, শ্যাল উই, হ্যাঁ এর আগে আমরা কি শ্যাল বা উইল বসিয়ে দেবো না, তাহলে হয়ে গেল ফিউচার রূপ না? তাহলে তুমি কি বলবে, আমি যাই, আই গো, আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট, আমি যাবো, আই শ্যাল গো বা উইল গো, হয়েছে? তাহলে এইরকমই ঘটনাটা ঘটে, কোনটা বলতো, এদের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটে জানো, এদের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটে, এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এইটা লাগে। ফিউচার যখন ইয়ে বানাতে যাবে, ফিউচার যখন পারফেক্ট বানাতে যাবে তখন কি হবে বলতো, শ্যালের এই যে শ্যাল উইল এই হ্যাভের আগে বসবে, আর এই হ্যাশটা নেয় না কিন্তু ফিউচার টেন্সে, ভবিষ্যতে হ্যাশটা লাগে না। এটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের, ঠিক? ফিউচার পারফেক্ট যদি বানাতে যাও আমাকে হ্যাজ লাগবে না, খালি হ্যাভ নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো দেখি তো, তিনখানা রূপ আমরা খুঁজে বের করলাম, এখন বসাই তো এদেরকে দেখি। अंडरस्टूड? लेट्स सी, अभी देख लेते हैं हम लोग। पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तीनखाना रूप बना, प्रेजेंट परफेक्टली रूप বানাচ্ছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আচ্ছা পাস্ট, পাস্ট পার লিখলাম সবকটাকে বসানোর জন্য, ঠিক আছে? পাস্ট পারফেক্ট, পার স্ট্যান্ডস ফর পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট রূপ কি বলো, এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট রূপ হ্যাজ বা হ্যাভ, আর ভার্বের কোন রূপটা, প্লাস
পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম থার্ড ফর্ম, তাই না? থার্ড ফর্ম। পাস্ট পারফেক্টের কি এই হ্যাজ হ্যাভটা হ্যাড হয়ে গিয়ে এর আগে বসবে, তাই তো? হ্যাড বসলো, তার সাথে কি হবে বলো? থার্ড ফর্ম হবে না ভার্বের, গো এন্ড গানটা বসাতে হবে না, থার্ড ফর্ম। বুঝতে পারছো? থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব, বুঝছে? Sir, it can also be three also. থার্ড ফর্ম অফ V3 বলতে পারি, V3 বললে ভালো লাগে, আরো শর্ট হলো, ঠিক আছে? অফ ভার্ব, B3 means verb. ভার্বের থার্ড ফর্ম। আচ্ছা, এইবার পাস্ট পারফেক্ট হলো, এবার ফিউচার পারফেক্টে কি করব বলো তো? এবিসি মানে ফিউচার পারফেক্টে কি করব? পার মানে পার স্ট্যান্ডস ফর পারফেক্ট, তো ফিউচার পারফেক্টে ফিউচার পার মানে কি? ফিউচার পারফেক্ট, তো তাহলে আমরা কি করতে পারবো এটাতে? কি এটা বানানোর জন্য কি করতে হবে মনে আছে? মনে আছে তোমার? কি করবো বলো তো ফিউচার পারফেক্ট বানানোর জন্য? মনে আছে? Future. পারফেক্ট বানাতে গেলে কি করবো? Subject. এই ফিউচার পারফেক্টে আমরা কি করবো? এখান থেকে Shall have. হ্যাঁ, এই হ্যাভটাকে নিয়ে গিয়ে এখানে আগে বসাবো, হ্যাভটাকে নিয়ে গিয়ে এখানে বসালাম, তার আগে কি বসাবো? শ্যাল বা উইল বসালাম, এটা তৈরি হলো। Subject plus shall will have. সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল, মানে সাবজেক্ট তো থাকবে যে কোনো ভার্বে Shall সেটা, will মানে দুটো একটা। হ্যাঁ শ্যাল বা উইল যে কোনো একটা, ঠিক আছে? বসালাম, Subject plus হ্যাভ shall বসালাম, have. তারপর তার সাথে কি বসাবো? Sir, rule is subject plus shall have বা will have plus second form থার্ড ফর্ম না, V3 না, এখানে V3 তো থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব, plus মনে নেই? হ্যাঁ, থার্ড ফর্ম এর কি? গো এন্ড গান, এটা থার্ড ফর্ম। সি স সিন, সিনটা থার্ড ফর্ম। রাইট রোড রিটেন, রিটেনটা থার্ড ফর্ম। প্লে প্লেট, প্লেট প্লেটটা থার্ড ফর্ম। বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি? বুঝে গেছো তুমি? তাহলে দেখো থার্ড ফর্ম। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। যদি প্রেজেন্টে বলি হ্যাভ গান, যদি বলি হ্যাভ গান থার্ড ফর্ম, এই যে গানটা হচ্ছে থার্ড ফর্ম, ঠিক আছে? পাস্টে কি বলবো? হ্যাভ এর পাস্ট কি? হ্যালো, হ্যাজ বা হ্যাভ গান বললাম, এটা যে প্রেজেন্ট পারফেক্টে ভার্বের রূপ। পাস্টে কি হবে? এই দুজনের অতীত কি? এই দুজনের অতীত হ্যাড না, এখানে আগে হ্যাড বসিয়ে নেব, বুঝেছো? তার সাথে কি বসাবো? V3 V3। V3টা কি? যেমন the verb with that Had. verb হ্যাড গানটা বসিয়েছিলাম, এই গানটা হয়ে গেল থার্ড ফর্ম, হ্যাড গান, এটা পাস্ট পারফেক্টের ভার্ব ফর্ম, তাই না? gone to market. হি হ্যাড গান টু মার্কেট। আর ফিউচারেরটা কি করব আমরা? ফিউচারটা কি করব? তোমার শ্যাল হ্যাভ, shall have এই will এর have. মধ্যে থেকে শুধু হ্যাভটাকে নিয়ে যাব, shall have বা will have plus তাই না? শ্যাল বসালাম বা will have. উইল বসালাম, তার আগে কি করব? একে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেব, তাই না? প্লাস হ্যাভ, তার Plus সাথে আবার কি? third form. প্লাস V3, V3, তাই তো? হচ্ছে? বোঝা গেল? You get it what I'm saying? আইডিয়া পেয়েছো? তাহলে এখানে কি হবে? হ্যাভ গান, হ্যাজ গান প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম হ্যাড গান, ঠিক আছে? ফিউচারটা কি? শ্যাল বা উইল হ্যাভ, হ্যাভটা ফিউচার শুধু হ্যাভই বসবে, গান হলো, ঠিক আছে? আই হোপ ইউ হ্যাভ লার্নড ইট। কিন্তু দেখো আরেকটা জিনিস রহস্য আছে, রহস্যটা আমি শিখিয়ে দিই। এগুলো তো শিখে গেলে তিনটে ফর্ম। তাহলে আমি ভাত খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন রাইস। আমি ভাত খেয়েছিলাম, আই হ্যাড ইটেন রাইস। আমি ভাত খেয়ে থাকবো, আই শ্যাল হ্যাভ ইটেন রাইস, ঠিক আছে? Sir, we can use will also with I. হ্যাঁ, yes, no problem. There is no difference between use of shall or will before have. Understood? After I. You get it? Oh my God. Okay, it doesn't matter. এবার দেখো, কখনো কখনো দেখা একটা ভিতরে রহস্য লুকিয়ে আছে। ধরো বলো আমার দেখা হয়ে গেছে, তুমি বলছো আমার আছে, তোমাকে বলছো এই সোম তুই খেয়ে নি, সোম তুই খা। তো এবার তুমি খেয়ে নাও বলছে, তুমি মাকে বলছো আমার খাওয়া আছে। তাহলে এটা যে আছেটা বলছো, আছে ইংরেজি কি? হ্যাভ, আই হ্যাভ, আমার আছে। এবার খাওয়া মানে শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তিনখানা রূপ আছে। ইট মানে খাওয়া, আর এট মানে খেয়েছিলে, আর ইটেন ইয়ে
T-E-N, এটা থার্ড ফর্ম। I have eaten. I have তাহলে এই ইটেনটা মানে খাই তো এর তসন্মত ক্রিয়া আছে, মানে যেটা হয়ে গেছে, তাহলে কি বলবে? আই হ্যাভ ইটেন। rice. ইএটি Eaten rice. ইটেন রাইস, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, মানে আমার খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস, তোমাকে যদি কোশ্চেন করে এটা আগে নিয়ে যাবে, হ্যাভ এইচ এ ভি হ্যাভ, আর আইটা ইউ মনে এখানে বসিয়ে দাও। হ্যাভ ইউ ইটেন ইএটি-এন, হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস, তুমি কি ভাত খেয়েছো? কোশ্চেন, তুমি উত্তর দিয়ে দেবে ইয়েস, I have eaten rice. তারপর এইটা বসিয়ে দাও, ইয়েস লেখার পর এটা ইয়েস আই হ্যাভ ইটেন রাইস। হয়েছে? ক্লিয়ার? তাহলে আই হোপ ইউ হ্যাভ লার্ন দ্য ইউজ অফ দিস। আর প্যাসিভ যখন আমরা শিখবো, প্যাসিভ একটা বেশ মজার জিনিস আছে। তসম্মত যেহেতু বলছি, ধরো তুমি বলছো আমি চাঁদ দেখি তো, এই দেখো আমি চাঁদ দেখি, তুমি বলছো, তাহলে আমি দেখি ইংরেজি আই সি, আই কথাটা দ্য মুন বলছো, আমি চাঁদ দেখি, বললে তো আই সি দ্য মুন। মুন আমার দ্বারা দেখা হয়, তাহলে কি বলবে? মুন Saw. দেখি তো হয়, মানে দ্য মুনটাকে আগে নিয়ে আসবো, দ্য মুন Saw by him. হয় ইংরেজি কি? বৃষ্টি তো, তৈরি দিক ছয়টায় রশ্মি তো, বৃষ্টি তো হয় বলছি। বাংলা ইংরেজি রোড হয়, ইংরেজি কি ইজ, আর দৃষ্টি তো থার্ড পার্সন থার্ড ফর্ম, দৃষ্টি তো যেটা দেখা হয়ে গেছে, তাহলে এটা কি সিন। তাহলে বাংলা ইংরেজি রোড ইজটা এই পাশে নিয়ে আসো, এটা এই পাশে নিয়ে যাও। তাহলে ইজ সিন, মুন ইজ সিন, দ্য মুন ইজ সিন By me. বাই, চাঁদ আমার দ্বারা দৃষ্টি পড়েছে। এবার তুমি বলো যে যদি বলো চাঁদ আমার দেখা হয়ে গেছিল, তুমি যদি বলো অতীতে বলো, তুমি যদি বলো চাঁদ আমি দেখেছিলাম, তাহলে কি বলবে? আই স দ্য মুন বলছো তো, আমি চাঁদ দেখেছিলাম, ঠিক আছে? তুমি বলছো আমি চাঁদ দেখেছিলাম, আর চাঁদ তোমার দ্বারা দেখা হয়েছিল, তুমি কি বলবে? দেখা হয়েছিল, দয়াকারে দেখ, দয়াকারে খা, বা দেখি তো, দেখা হয়েছিল, দেখা হয়েছিল। তাহলে হয়েছিল ইংরেজি কি? ইজ মানে হয়, হয়েছিল ওয়াজ, তাই না? আর দেখা মানে কি? দেখা হয়ে গেছে, থার্ড ফর্ম। দেখা মানে কি? শেষ। দেখি তো, দেখা মানে কি? যেটা শেষ হয়ে গেছে। তাহলে এই জন্য কোন রূপটা পাবো? কোন রূপটা পাবো? এটা দেখা, এটা কোন রূপ? হ্যাঁ, সিন। গুড, সিন। যেহেতু বাংলা ইংরেজি দুটো, এটা বসে নিয়ে এটা বসে। The moon was seen by me. হ্যাঁ, দ্য মুন ওয়াজ, তারপর সিন, ঠিক আছে? দ্য মুন ওয়াজ সিন বাই মি হলো। তাহলে তোমার প্যাসিভটাও শেখা হয়ে গেল। দ্য মুন ওয়াজ সিন বাই, understood? So in this class I hope you have learned the use of present perfect, past perfect and future perfect. If you have liked my class, please don't forget to subscribe to my class. Bye.